எல்லாருக்கும் வணக்கம். திருவள்ளுவர் ரொம்ப அழகா சொல்வாரு, பொருள் இல்லாருக்கு இவ்வுலகில்லை, அருள் இல்லாருக்கு அவ்வுலகில்லை. இதை விட ரொம்ப அழகா 7 வார்த்தையில சொல்ல முடியாது. If you don't have money, this world is not for you. If you don't have divine grace, that world is not for you. அவையார் இருந்திருந்தாங்கன்னா அறம் செய்ய விரும்புன்னு சொல்லியிருக்க மாட்டாங்க, பொருள் செய்ய விரும்புன்னு சொல்லியிருப்பாங்க. அந்த மாதிரியான ஒரு காலகட்டத்தில் நம்ம நகர்ந்துட்டு இருக்கிறோம். அதுக்கு உங்களுக்கு தேவை இந்த காலகட்டத்துக்கு ஆந்திரப்ரனர்ஸ், தொழில் முனைவர்கள் தான் இந்த உலகத்தை மாற்ற முடியும். அந்த மாதிரி தொழில் முனைவர்கள் வந்திருக்கவங்க எல்லாருக்கும் என்னுடைய வாழ்த்துக்கள், பாராட்டுக்கள், நன்றிகள். Nothing great in this world can be made without infrastructure. Infrastructure cannot be made without money. And money can be made only by entrepreneurs. That is why I fondly call entrepreneurs as the new age freedom fighters who will pull India from the shackles of poverty. Entrepreneurs are the new age freedom fighters who will pull India from the shackles of poverty. We all celebrate the cinema actors and actresses and call them as heroes and sheroes. They should be only called as entertainers. Their job is to entertain us, especially when we are feeling little tired, little bored and little relaxed. The real heroes and sheroes are only entrepreneurs, because what the world requires now are job creators and not job seekers. We all celebrate the birthdays, we all celebrate the wedding anniversaries, we all celebrate the wedding days, wedding anniversaries, birthdays, and what we should be celebrating is business showers. We all celebrate baby showers. What we should be celebrating is only business showers. What is happening at this point of time, this Jubilant Tamil Nadu is doing is what is called business shower. My hearty congratulations to Satish and the team at BNI for doing this business shower. When I talk about entrepreneur, the first entrepreneur I met in my life is obviously my father. I'm from a small town called Kadalur near Pondicherry in a large middle class family. And my father's primary business is to buy pharma product in bulk and put it in small packets and distribute to medical shops. He was a curious entrepreneur, always looking for new ideas, new challenges, new opportunities. One day he was traveling to Singapore to attend an exhibition, and he was carrying a Tata bottle shampoo in his suitcase. Fortunately for us and unfortunately for him, the bottle broke and it soiled his entire dress. Instead of blaming the Tata bottle maker or the suitcase maker, he said, "Hey, here is a problem. Can I fix it and convert to an opportunity?" And that's called entrepreneurship. Entrepreneurship is not about an MBA degree. It is not about having lakhs of money in your bank account. It is not about a Tata Birla surname. It is your ability to think different. Can you look at a problem and say, here is an opportunity? And then you are ready for entrepreneurship. Remember, I told you my father bought pharma products in bulk and put it in small packets. He thought, why not I also pack shampoo in small packets? Formulated his own shampoo, and he assembled the machine to pack the sachet shampoo. He packed the first sachet shampoo and called it Velvet and launched it to the market. Last decade, India Today came out with an article about 50 revolutions we changed in India after independence. My father's sachet innovation was number 8 in that. That was one of the most gratifying moments. He said something very interesting. He said, what a rich person is able to enjoy, the poor person should be able to afford. அந்த காலத்தில் உங்களுக்கு ஷாம்புன்றது 70ஸ்லையும் 80ஸ்லையும் மேல்தட்டு மக்களால் மட்டும் உபயோகிக்கும் பொருளாக இருந்தது. இன்னைக்கு பட்டி தொட்டிலாம் ரீச் ஆயிருக்குன்னா அன்னைக்கு எங்கள் அப்பா போட்ட அந்த விதை ரொம்ப முக்கியம். See, when you buy a pomegranate fruit, if you break the fruit, you can count the number of seeds in that fruit. But if you plant one seed, you will not be able to judge how many fruits will come from that one seed. The seed called sachet, what he had sown then, today is available in multiple formats, multiple packs, whether it is a pharma product, whether it is a food product, whether it is a cosmetic. Today we can see hanging shops. Whenever I see a hanging shop, I silently thank my father for 2 things. One, for pioneering the sachet revolution. 2, most importantly, for not patenting it.
All his friends and well-wishers told him, it's a brilliant idea, you should patent it. My father told, no, I don't want to patent it. Many products should come in sachet form. That is what the country requires. Entrepreneurship is not about making money alone. It is a very small portion of that. Entrepreneurship is an opportunity to make a positive impact to the society. பணம் சம்பாதிக்கிறதுக்காக மட்டும் தயவு செஞ்சு ஆண்டர்பிரினர்ஷிப்புக்கு வந்துடாதீங்க. ஸோ தி கை ஹூ கிரியேட்டட் த WWW வேர்ல்டு வைடு வெப், அவருக்கும் அவருடைய ஃப்ரெண்ட்ஸும் இதே மாதிரி தான் சொன்னாங்க, பிரில்லியன்ட் ஐடியா, பேட்டன்ட்டுனாங்க. அவர் சொன்னார், நான் பேட்டன்ட் பண்ணல, ஓப்பன் சோர்ஸாக தான் வைப்பேன் அப்படின்னு சொல்லி ஓப்பன் சோர்ஸாக வச்சார். இன்னைக்கு எவ்ரி செகண்ட் 2000 people ஆர் யூஸிங் இட் அண்ட் கிரியேட்டிங் எ இமெயில் ஐடி அண்ட் வெப்சைட். அவர் பேட்டன்ட் பண்ணியிருந்தாருன்னா the world would have lost. He would have gained. I think that is what is entrepreneurship all about. Alexander the Great, when he died, he gave 3 instructions to the world. First, அவர் சொன்னாரு, all the doctors who treated me, asked them to carry my body. Second, he told, all the riches I have collected in my life, throw in my final journey. Third, he told, என்னுடைய 2 கையும் வெளியே வைங்க. Let the whole world know, even Alexander the Great died empty. One day we are all going to die empty. By the time நம்ம உலகத்தில் என்ன சாதிச்சுட்டு போறோன்றது தான் நம்ம வாழ்க்கை, தவிர என்ன எடுத்துட்டு போறோன்னு கிடையாது. So we all should know we are all going to die empty. Before that, what are we going to do? See, that's the first thought I want to leave it with you. Second one I want to leave it with you is the 19th century belonged to Europe. The 20th century belonged to America. The 21st century is an Asian century. It's an Indian century. இந்த செஞ்சுரியில் எந்த காலகட்டத்தில் எங்கே ஆப்ரேட் பண்ணுறோன்றது ரொம்ப முக்கியம். 80s and 90s நம்ம நல்லா லைஃப் ஸ்டைல் இருக்கணும், நம்ம சேஃபாக இருக்கணும், செக்யூராக இருக்கணும், நம்ம பசங்களுக்கு நல்லா லைஃப் இருக்கணும்னா அமெரிக்காவில் தான் இருந்தாகணும். 2025 அங்கே ட்ரம்ப் வேற வந்துட்டான், அந்த பக்கம் தலை வச்சு கூட படக்கூடாது. நம்ம இந்த காலகட்டத்தில் 140 crore people, young and aspirational population, data, digitally the most advanced society, what you call country, data the cheapest. உங்களுக்கு வந்து வாட்ச்மேன் இஸ் நாட் ஸ்லீப்பிங், வாட்ச்மேன் இஸ் வாட்சிங் மூவி. இந்த மாதிரி காலகட்டம் திரும்ப கிடைக்கவே கிடைக்காது. இந்த காலகட்டத்தில் என்ன வேணும்னா, we should have big large wild dream. அப்துல் கலாம் ரொம்ப அழகா சொல்வாரு, கனவு என்பது உன் தூக்கத்தில் வருவது அல்ல, எது உன்னை தூங்க விடாமல் இருக்கிறதோ அதுதான் உண்மையான கனவு. Dream is not one which is coming to you when you are sleeping. Real dream is one which is not allowing you to sleep. காண்றது கனவு தானே, அதில் என்ன பிச்சைக்காரத்தனம்? நல்ல பெரிய கனவா காணுவோமே, அந்த மாதிரி பெரிய கனவு காண்றதுக்கு தைரியம் இருக்கா? அதுதான். In this world, the values are hidden or trapped at an individual level, at a company level, at a community level, at a country level. Business model to unlock the hidden value using technology are going to be the new winners. I repeat, business model to unlock the hidden value using technology are going to be the new winners. நம்ம வந்து இந்த அன்னபூர்ணா அண்ட் சரவண பவன் ஆர் இன் ஃபுட் இண்டஸ்ட்ரி, த KFC அண்ட் பீட்சா ஹட் ஆர் இன் ஃபுட் இண்டஸ்ட்ரி, த ஸ்விக்கி அண்ட் ஜொமேட்டோ ஆர் இன் ஃபுட் இண்டஸ்ட்ரி. த டிஃபரன்ஸ் இஸ் பிஸ்னஸ் மாடல்ஸ். ஃபர்ஸ்ட் ஒன் வந்து 1000 கோடி, ரெண்டாவது ஒன் வந்து 10,000 கோடி, மூணாவது ஒன் வந்து 1,00,000 கோடி. நம்ம ஏர்பிஎன்பி என்ன பண்ணாங்க, நம்ம வீட்டில் ஒரு எக்ஸ்ட்ரா ரூம் இருந்தது, டெக்னாலஜியில் கனெக்ட் பண்ணாங்க, வேர்ல்டு நம்பர் 1 ஹோட்டல் ஏர். ஊபர் அண்ட் ஓலா என்ன பண்ணாங்க, எக்ஸ்ட்ரா கார் இருந்தது, டெக்னாலஜியில் கனெக்ட் பண்ணாங்க, வேர்ல்டு நம்பர் 1 டிரான்ஸ்போர்ட்டர். ஸ்விக்கி அண்ட் ஜொமேட்டோ அதே தான் பண்ணாங்க. எல்லா நியூ ஏஜ் கம்பெனியும் அதுதான். ஒரு ப்ராப்ளம், ஒரு ஐடியா, ஒரு சொல்யூஷன், ஒரு டெக்னாலஜி, ஒரு இந்தியா, $1 billion ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. இவ்வளோதான் உங்களுக்கு. இந்த கனெக்டிங் தி டாட் நீங்க பண்ணிட்டீங்கன்னா, we are all looking at a $1 billion opportunity. A few years before, I was in a conference in Bombay. To my right was a Lakme Salon CEO. To my left was a elderly woman who have come into the beauty and wellness industry for the first time. And she said, I am from an investment banking background. I don't know about beauty and wellness industry. I see a very interesting opportunity. I will enter into it and figure it out. I don't know what do you mean by enter into it and figure it out. And amma kitta நான் கார்டு கூட வாங்காம விட்டுட்டேன். ஃபாஸ்ட் ஃபார்வர்ட் 10 years, அந்த அம்மா பேர் ஃபால்குனி நையார், தி ஓனர் ஆஃப் தி Nykaa.com. டுடே ஷி இஸ் வர்த் 1 lakh crores. All of us in salon industry put together is not even 50,000 crores.
That is called unlocking the hidden value using technology. அந்த டெக்னாலஜி யூஸ் பண்ணி அன்லாக் பண்றதுக்கு தைரியம் இருக்கா? அந்த பெரிய கனவு காண்றதுக்கு உங்களுக்கு தைரியம் இருக்கா? இதுதான் உங்களுக்கு வந்து புது ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இன் ஃப்ரண்ட். அதான் என்னுடைய ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் and I want to leave it with you. We are in a cusp of a revolution which happened once in a century, not even once in a generation. Generationனா 30 வருஷத்துக்கு ஒரு முறை. Now we are once in a century one cusp வரும் of a revolution. அந்த தாமஸ் ஆல்வா எடிசன் ஒருத்தர் இருந்தார். அவரு வந்து எலக்ட்ரிக் பல்பு கண்டுபிடிச்சார். அதுக்கு முன்ன வரைக்கும் உலகம் மாறி போச்சு. அதுக்கு முன்ன உலகம் வேற மாதிரி இருந்தது. இந்த சூரியன் வந்ததுன்னா உலகம் வந்து தூங்கி எழுந்திருக்கும். சூரியன் போய் தூங்கிடுச்சுன்னா உலகம் தூங்கிடும். The world was revolving around the sun. After the electric bulb was invented, the world has changed. Fast forward another 90 years, the next innovation வந்து வச்சு உங்களுக்கு வந்து அந்த இன்டர்நெட் ரெவல்யூஷன். அது வந்தவுடனே திரும்ப உலகம் வந்து சேஞ்ச் ஆகுது. 30 வருஷத்துக்கு முன்னாடி நம்ம ஒரு நாளைக்கு 30 டிசிஷன் எடுத்துட்டு இருப்போம். இன்னைக்கு ஒரு நாளைக்கு 3000 டிசிஷன் எடுக்கிறோம். எவ்ரி திங் இஸ் சாய்ஸ். இன்னைக்கு ட்ரெஸ் போடணுமா? சாய்ஸ். ஃபுட்டு சாப்பிடணுமா? சாய்ஸ். டிவி பார்க்கணுமா? சாய்ஸ். டிராவல் பண்ணணுமா? சாய்ஸ். ஷாப்பிங் பண்ணணுமா? சாய்ஸ். எல்லாத்துக்குமே சாய்ஸ். இந்த சாய்ஸ்ல ஹவு டு வி ஃபைண்ட் மெத்தட் இன் தி மேட்னஸ்? வி நீட் டு சிம்பிளிஃபை அவர் லைஃப். அதர்வைஸ் அவர் லைஃப் வில் பிகம் காம்ப்ளெக்ஸ். நம்ம எல்லா டிசிஷனும் எடுக்க ஆரம்பிச்சா நம்ம மாட்டிக்குவோம். நம்ம இந்த மாதிரியான காலகட்டத்தில் நம்ம சிம்பிளிஃபை. இன்னைக்கு வந்து அந்த மார்க் ஜக்கர்பர்கு இவன் பேருனா அந்த ஸ்டீவ் ஜாப்ஸ் கருப்பு கலர் டிஷர்ட் போட்டுக்கிறான், ஜீன்ஸ் போட்டுக்கிறான்னு எல்லாரும் கருப்பு கலர் டிஷர்ட்டும் ஜீன்ஸ் போட்டாலாம் சக்ஸஸ் ஆக முடியாது. அவன் ஏன் கருப்பு கலர் டிஷர்ட்டும் ஜீன்ஸ் போடுறான்னா he doesn't want to spend his time of what dress to wear, how to look good. இதெல்லாம் அவனுக்கு முக்கியம் கிடையாது. He is looking at something else. Try to learn from them of what is the hidden message in that. It is easy to wear a jean and a black color t-shirt, but it is difficult to become a Steve Jobs and a Mark Zuckerberg. Understand why they are doing what they are doing. They are trying to simplify their life. They are not getting caught by small. Are you looking at a small problem or a big problem? Stephen Covey says it so beautifully. The main thing is to keep the main thing the main thing. The main thing is to keep the main thing the main thing. Are you looking at the big rock or are you looking at the small rock? Many a times we leave this big rock and start focusing on the small things. I think that is where we miss our bus. Big thing. The main thing is to keep the main thing the main thing. உங்களுக்கு அந்த மாதிரியான cusp of revenue 30,000 அந்த artificial intelligence is not about the future. Artificial intelligence is about the now. It is happening in front. Whether you are an entrepreneur, whether you are running a hospital, whether you are running in retail business, whether you are running a school, it doesn't matter. AI is going to help you in 5 things. First, AI will help you to understand the customer better. Customers are changing daily. Gone are the days where the customers were loyal to the brand. Come are the days the brands have to be loyal to the customer. Customers are changing on a minute by minute, second by second. How can you understand that customer? AI will help you to understand the changing customer better. Second, AI will help you to automate the mundane. நம்ம திரும்ப it is not important to be busy, so are the hands. The question is, what are you busy about? திரும்ப செய்ய வேண்டிய வேலையெல்லாம் AI கிட்ட கொடுத்துருங்க. AI பார்த்துக்கும். இன்னைக்கு வந்து ஒர்க் லைஃப் பேலன்ஸ் கேட்காது, லாங் வீக்கெண்டு கேட்காது, பிஎஃப் இஎஸ்ஐ கேட்காது, சேலரி ரைஸ் கேட்காது. அது மட்டும் உங்களுக்கு இது அலாவுதீனோட ஜீனி மாதிரி உங்களுக்கு வேலை செஞ்சுட்டே இருக்கும். AI will help you to automate the mundane. மூணாவது, AI will help you to predict the future. 30 வருஷத்துக்கு கழிச்சு இன்னைக்கு வந்து பில் கேட்ஸ் ரொம்ப அழகா சொன்னான். வந்து banking is required, banks are not. Education is required, schools and colleges are not. இன்னைக்கு schools and colleges கட்டிட்டு இருக்கவங்கலாம் கதையை மூட வேண்டியதுதான். World is moving so fast. Okay, how predict the future? Futureல பியூட்டி இண்டஸ்ட்ரி எப்படி இருக்கும்? ஏஐல போட்டாக்க ஏஐ சொல்லும். AI will help you to personalize the offering. எப்படி பிரைடல் மேக்கப் இன்னைக்கு எப்படி பண்ணணும், ஹாலிடேக்கு போகணும்னா எப்படி இருக்கணும், இன்னைக்கு ஆஃபீஸ் போகணும்னா எப்படி இருக்கணும், நான் வந்து வீட்டில் இருக்கணும்னா எப்படி, AI will tell you how to do that. AI will help you to scale faster. இந்த 5 விஷயம் தான் AI பண்ணும். AI will not take away the job. Humans who know AI will take away the jobs from humans who don't know.
AI is not going to take away the job, but there is a small window of opportunity in front. யார் யார் ஃப்ரண்ட் எண்டில் இருக்கிறோமோ அவங்கெல்லாம் நம்ம முன்னாடி இருக்க போகிறோம். யார் யார் பேக் எண்டில் இருக்கிற போகிறோம் நம்மெல்லாம் வெரி க்ரௌடட் ஆகிட்டு நம்ம மாட்டிக்க போகிறோம். தயவு செஞ்சு ஃப்ரண்ட் எண்டுக்கு வாங்க. அது ஃப்ரண்ட் எண்டு வரணும்னா ஏஐ கிட்டேருந்து நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னா 4 விஷயம். ஒன்று வந்து AI is not just for coders, it is for leaders. AI is for leaders. எல்லாரும் AI தெரிஞ்சுக்கணும். Be AI aware, don't be AI afraid. ரெண்டாவது வந்து நீங்க மட்டும் ஏஐ கத்துக்கிறது கிடையாது, உங்களை சுத்தி இருக்கிற ஈகோ சிஸ்டம் ஃபுல்லா ஏஐ கத்துக்கணும். எவ்ரிபடி. நான் ஃபியூ மந்த்ஸ்க்கு முன்னாடி எங்க அண்ணா சிகேஆரோட வந்து அவருடைய கடலூர்ல அவருடைய பேர்ட் ஃபார்ம் கூட்டு போனார். கூட்டு போயிட்டு அவரோட அங்க வந்து பேர்ட் ஃபார்ம் இன்சார்ஜ் மணின்னு சொல்லி ஒரு இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணாப்புல. அவர் கேட்டார், என்ன மணி எப்படி இருக்கிற, எப்படி ஒர்க் நடக்குது? ரொம்ப நல்லா ஒர்க், வெரி எஃபிஷியன்ட்னாப்புல. என்னப்பா அது என்ன அண்ணா சொன்னாரு, என்னப்பா படிச்சிருக்கேன்னு நான் கேட்டேன். நான் 2ஆம் கிளாஸ் படிச்சிருக்கேன் அப்படின்னாப்புல. 2ஆம் கிளாஸ் படிச்சிருக்கிற ஒரு இது என்ன காரணம், என்ன உனக்கு ரொம்ப எஃபிஷியன்ட் ஆகிட்ட அப்படின்னு கேட்டேன். இன்னும் அதை சொன்னாப்புல, நான் வந்து இப்போ ChatGPT-5 யூஸ் பண்ணுறேன் சார். ஸோ அதனால் ஐ நவ் பிகம் வெரி எஃபிஷியன்ட். எப்படிப்பா யூஸ் பண்ணுறேன்னு கேட்டேன். நான் முதல்லாம் பேர்டுக்கு உடம்பு சரியில்லைன்னா வெட்டினரி டாக்டர் வீக்லி 2 தான் வருவாங்க. அவங்க வரத்துக்கு நான் வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கணும். இப்போ வந்து நான் வந்து பேர்டை ஃபோட்டோ எடுப்பேன், அதோட எச்சத்தை ஃபோட்டோ எடுப்பேன். நான் ChatGPT கிட்ட தமிழில் பேசுவேன். ChatGPT எல்லாரோடையும் பேசி அது என்ன பண்ணணும்னு எனக்கு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுக்கும். 2 டைம் வெட்டினரி டாக்டர் கிட்ட கன்சல்ட் பண்ணேன். அவங்க சொன்னாங்க அது ChatGPT சொல்றது கரெக்ட் தான், நீ பண்ணு அப்படின்ட்டாங்க. இப்போ நான் வந்து டாக்டருக்கு வெயிட் பண்றதில்ல, நானே ட்ரீட் பண்றேன். நானும் ஹாப்பி, பேர்டும் ஹாப்பி. திஸ் இஸ் வாட் இஸ் AI is doing. Okay, make everybody, your driver should know AI, your maid should know AI, your co-staff should know AI, everybody should use AI. உங்களுக்கு வேற சாய்ஸே கிடையாது. நீங்க வந்து 4வது 3வது வந்து உங்களுக்கு வந்து மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் சிட்டி இஸ் கியூரியாசிட்டி. பி கியூரியஸ். யூ டோன்ட் ரிக்வயர் a new pair of eyes, you require a new pair of lens. Look at everything. world திரும்ப பாருங்க. இன்று புதுதாய் பிறந்தோம். be child like, not childish. திரும்ப பழைய விஷயத்தை திரும்ப பாருங்க. புது மாதிரி தெரியும், புது படம். அதே கோயம்புத்தூர், அதே புது லென்ஸ் போட்டா அது புது ஆப்பர்ச்சுனிட்டியா உங்களுக்கு தெரியும். The glass is half empty or half full. Both are facts. Depends on how you are looking at. It is a problem or an opportunity. Opportunity ன்னு பார்த்தா opportunity, problem ன்னு பார்த்தா problem. Opportunity problem shift பண்ணா opportunity ஆயிடுது. அந்த மாதிரி உங்களுக்கு பார்க்குற curiosity இருக்கா? அதுதான் வந்து உங்களுக்கு முக்கியம். 4வது வந்து மேக் ஸ்மால் ட்ரையல்ஸ். ஏன்னு பார்த்து பயந்துராதீங்க. சின்ன ட்ரையல் ஆரம்பிங்க, சின்ன ஸ்டெப் எடுங்க. டேக் பேபி ஸ்டெப்ஸ் அண்ட் soon you will get momentum and that is how you can progress. ஏஐ வந்து உங்களுக்கு வந்து world is getting ready for a new divide. The new divide is not the rich and the poor. It is not the black and the white. It is not the male and the female. It is not the educated and uneducated. It is people who know AI and people who don't know AI. நீங்க செகண்ட் இதுல மாட்டாதீங்க, ஃபர்ஸ்ட் சைடுக்கு வாங்க. That is the point I want to leave. Last point I want to leave with you is this world is made by men for men. இந்த உலகம் ஆண்களால் ஆண்களுக்காக படைக்கப்பட்டது. This is not a conspiracy but a data bias. The second line is very important. This is not a conspiracy but a data bias. Earliest உங்களுக்கு வந்து அந்த பியானோ கண்டுபிடிச்சவங்க பார்த்தீங்கன்னு சொன்னீங்கன்னா, அதை டெஸ்ட் பண்றதுக்கு ஆளுங்க கூப்பிடும் போது பெண்கள் யாரும் வரலையாம். அதனால வந்து அந்த பியானோ வந்து ஆண்களுக்காக சூட்டபிளா கிடைக்கப்பட்டது. ஓகே, அதுதான் வந்து ஃபர்ஸ்ட். அதனால தான் வந்து எல்லா ஃபர்ஸ்ட் ஏர்லி பியானிஸ்ட் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னீங்கன்னா ஆர் ஆல் ஒன்லி மென். சேம் திங் ஹேப்பன்ட். அந்த சீட் பெல்ட் ஃபர்ஸ்ட் வோல்வோ டெஸ்ட் பண்ணும்போது எல்லா டெஸ்ட் பண்ணதும் மேனுக்கு தான் டெஸ்ட் பண்ணாங்களாம், விமனுக்கு டெஸ்ட் பண்ணலையா. அந்த மாதிரி டெஸ்ட் பண்ணதுனால வந்து ஆக்சிடென்ட் நடக்குதா, விமன் ஆர் இன்வால்வ், பிரெக்னென்ட் விமன் ஆர் இன்வால்வ். அப்புறம் தான் வோல்வோ சேஞ்ச் பண்ணி 2 ஸ்டெப்பை வந்து 3 ஸ்டெப்பாக மாற்றி அவங்க சேஞ்ச் பண்ணுறாங்களாம். அப்புறம் தான் விமனுக்காக படைக்கப்பட்டது. இந்த ஒரு காலத்தில் நம்ம கிரிக்கெட் பிளேயர்னு சொன்னால் நம்ம விராட் கோலிக்கு நம்ம கண்ணுக்கு வருவாங்க, நமக்கு மகேந்திர சிங் தோனி வருவார், ரோஹித் சர்மா வருவாங்க. இன்னைக்கு கிரிக்கெட்னு சொன்னால் நமக்கு ஸ்மிருதி மந்தானா வருவாங்க, ஜெமிமா ராட்ஜிஸ் வருவாங்க, ஹர்மன் பிரீத் வருவாங்க. ஏன்னா டேட்டா பயஸ் இஸ் ஆன்சர்டு பை டேட்டா. என்னைக்கு வந்து விமன் வந்து ஆர் நாட் ரெடி, authorities and responsibilities are not given, it is taken. Women are not ready to take authorities and responsibilities. That is the problem of this country.
இந்த ப்ராப்ளமை சால்வ் பண்ணணும்னா ஒரு உமனும் கையை தூக்கி எனக்கு அத்தாரிட்டி வேணும், எனக்கு ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி வேணும்னு என்னைக்கு கேட்க தயாரா இருக்கீங்களோ அன்னைக்கு தான் இந்த கண்ட்ரி உலகம் மாறும். அது வரைக்கும் நம்ம சும்மா பேசிட்டு இருக்கலாம். இந்த ஜூபிலியன்ட் தமிழ்நாடு நம்ம நல்லா நடத்துறாரு சதீஷ், இங்க 10% கூட விமன் இல்லை. அப்புறம் நான் பாலிட்டிஷியன் எலெக்ஷன் போது மட்டும் எங்களுக்கு பெண்கள் ஞாபகம் வந்துடும், நாரி சக்தி, பெண்கள் பவர், அது இதுன்னு பாலிட்டிஷியன் பேசுவானுங்க. நம்பிடாதீங்க. They are not interested in your growth. ஓகே, இதுதான் plain truth. ஓகே, சேம் கார்ப்பரேட் இதில் பேசுவாங்க. எது இன்னைக்கு ஆனுவல் ஏஜிஎம்ல பேசுவாங்க விமன் பவர். ஒன்றும் கிடையாது. இன் திஸ் கண்ட்ரி விமன் ஆர் கால்ட் அ மைனாரிட்டி. 3 விதமான மைனாரிட்டி இருக்காங்க. ஒன்று ரிலீஜியஸ் மைனாரிட்டி, நான் இந்துஸ் ஆர் கால்ட் அ மைனாரிட்டி இன் திஸ் கண்ட்ரி. ஒன்று செக்ஸ் மைனாரிட்டி, லெஸ்பியன்ஸ் அண்ட் கேஸ் ஆர் கால்ட் அ மைனாரிட்டி. மூணாவது விமன் ஆர் கால்ட் அ மைனாரிட்டி இன் திஸ் கண்ட்ரி. திஸ் இஸ் அ கிராஸ் இன்ஜஸ்டிஸ் ஹேப்பனிங் இன் திஸ் கண்ட்ரி. இதை கண்டினியூ பண்ண விடக்கூடாது. ஒரு விமனும் கை தூக்கி எனக்கு ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி வேணும், எனக்கு அத்தாரிட்டி வேணும்னு கேட்கணும். கேட்டாதான் வீடும் நாடு உருப்படும். மணி அண்ட் பவர் இன் தி ஹேண்ட்ஸ் ஆஃப் குட் பீப்புள் வில் பில்ட் அ கிரேட் கண்ட்ரி. மணி அண்ட் பவர் இன் தி ஹேண்ட்ஸ் ஆஃப் பேட் பீப்புள் வில் டெஸ்ட்ராய் அ குட் கண்ட்ரி. லெட் மீ ரீஃப்ரேஸ். Money and power in the hands of men will destroy a good country, good home. Money and power in the hands of women will build a great home and great country. என்னைக்கு விமன் வராங்களோ அன்னைக்கு தான் நாடும் வீடும் உருப்படும். The elephant is the biggest in the forest. The giraffe is the tallest. The cheetah is the fastest. But the lion is called the king of the forest because the lion is the most courageous. உங்ககிட்ட தனலட்சுமி இருக்கா, தானியலட்சுமி இருக்கா, கஜலட்சுமி இருக்கா, மகாலட்சுமி இருக்கா, ஆதிலட்சுமி இருக்கான்னு முக்கியம் கிடையாது. உங்ககிட்ட தைரிய லட்சுமி இருக்கா. அந்த லட்சுமி இருந்தா எல்லா லட்சுமியும் வரும். இல்லைன்னா விஜயலட்சுமின்னு நீங்க பேர்ல மட்டும்தான் வச்சுக்க முடியும். விஷிங் யூ ஆல் தி பெஸ்ட். டுகெதர் லெட் அஸ் பில்ட் அ பியூட்டிஃபுல் வேர்ல்ட். தேங்க்யூ அண்ட் பெஸ்ட் விஷஸ்.